آپ میں سے بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بہت سی خواتین کتوں سے شادی کرتی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے کہ جہاں کے لوگ گدھوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس ملک میں گدھی کا دودھ اور اس کا پنیر لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ اس ملک کو سائنسدانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے اور مشہور سائنسدان اسی ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ شاید یہ گدھی کا دودھ پینے ہی کی تاثیر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دو لتی مارنے یعنی لڑنے والے لوگ بھی اسی ملک میں موجود ہیں۔ اس ملک کے لوگ جنگ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اس ملک کو یورپ کا کسائی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں اس ملک کی سلطنت عثمانیہ سے بھی ٹکر ہوئی تھی۔ اس ملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ ایسا دردناک کھیل کھیلا تھا کہ جس کے بارے میں سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس ملک کے سائنسدانوں نے آخر ایسی کون سی گولی ایجاد کی تھی کہ جس کی وجہ سے 2 لاکھ انسانوں کی موت واقع ہو گئی؟ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں وسطی یورپ میں واقع انتہائی خوبصورت اور دلکش ملک سربیا کی، کہ جس کا پورا نام جمہوریہ سربیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس دلچسپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر اب تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک بھی کر دیجیے۔ دوستو، سربیا اس دنیا کا ایک زمین بند ملک ہے، یعنی اس ملک کو کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ اس ملک کی سرحد شمال مشرق میں ہنگری، شمال مغرب میں رومانیہ، جنوب میں مقدونیہ اور مغرب میں کروشیا کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو سربیا 1,0770 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اپنے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 116واں سب سے زیادہ رقبہ رکھنے والا ملک ہے۔ اس ملک کے کئی مقبوضہ علاقے بھی ہیں جن کا رقبہ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگر ان علاقوں کا رقبہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو سربیا کا ٹوٹل ایریا تقریباً 1,09,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 72 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سربیا اپنی انسانی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 105واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی پاپولیشن گروتھ ریٹ 0.9% ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جن کی آبادی بڑھنے کے بجائے مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اس ملک میں پچھلے 7 سالوں کے دوران 3 لاکھ افراد کی کمی واقع ہوئی ہے، یعنی کہ سربیا میں شرح پیدائش آج بھی بہت کم ہے۔ سربیا دنیا میں بلیک بیری پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پوری دنیا کا 95% بلیک بیری فروٹ اس ملک سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سربیا یورپ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بلیک بیری ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 2007 میں سربیا دنیا میں خشک فروٹ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، جن میں خشک سیب، ناشپاتی اور آلو بخارا شامل تھے۔ آج بھی سربیا دنیا میں فروٹ ایکسپورٹ کرنے والے سب سے بڑے 10 ممالک کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات کے بارے میں آگاہ کر دیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 20 سے زیادہ بادشاہوں کی پیدائش اسی ملک میں ہوئی تھی، یعنی کہ رومی سلطنت کے 24% بادشاہ اسی ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب میں سکندر اعظم سب سے قابل ذکر ہے۔ دوستو، اسی بادشاہ نے ہی رومی سلطنت میں مسیحیت کو ایک مذہب کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ اسی بادشاہ کے نام پر ہی ترکی کے شہر استنبول یعنی کہ قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی گئی، جو آج ترکی کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ سربیا پاکستان سے تقریباً 4,770 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ انڈیا اور سربیا کے درمیان 5,853 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وقت کے لحاظ سے سربیا پاکستان سے 3 گھنٹے جبکہ بھارتی وقت سے 3 گھنٹے اور 30 منٹ پیچھے ہے۔ سربیا کی 85% آبادی اسمارٹ فون کا استعمال کرتی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی طرح اس ملک میں بھی واجبی سی ہی انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہیں۔ اگر اس ملک کے لوگوں کے مذاہب کی بات کی جائے تو سربیا کا سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے۔ اس ملک کی 85% آبادی اسی مذہب پر عمل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 5.2% مسلمان، 3% ہندو اور بدھ مت اور 1% کے قریب یہودی مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک کی 5% آبادی ایسی ہے کہ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ بھی اس ملک میں کئی مذاہب کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ سربیا میں استعمال ہونے والی کرنسی سربن دینار ہے۔
सर्बिया की करेंसी की कीमत बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत कम है। साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का टोटल GDP 81 बिलियन अमरीकी डॉलर के लगभग है, जबकि इस मुल्क का GDP ग्रोथ रेट 2% सालाना है। सर्बिया के लोगों की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 23,415 अमरीकी डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 65 लाख जबकि इंडियन करेंसी में 21 लाख रुपए बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक सर्बिया के लोगों की आमदनी 30,000 अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस सर्बिया के मकबूल तरीन और शौक के साथ खेले जाने वाले खेल हैं। दोस्तों, बलग्राद सिटी सर्बिया का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। पहले इस शहर को बगदाद के नाम से जाना जाता था। तारीख दानों के मुताबिक इस जगह इंसानी आबादकारी का अमल आज से तकरीबन 7,000 साल पहले हुआ। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। ये शहर कुल 360 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में तकरीबन 11 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। आबादी के लिहाज से भी ये शहर सर्बिया का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि दुनिया का पहला क्लॉक स्विट्जरलैंड ने बनाया था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। आज से तकरीबन 560 साल पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में दुनिया का पहला क्लॉक इसी मुल्क में इजाद किया गया था। सर्बियन जबान इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। साथ ही ये जबान सर्बिया की कौमी और सरकारी जबान का दर्जा भी रखती है। अल्बानियन, हंगरियन, क्रोशियन और रोमानियन सर्बिया में बोली जाने वाली दीगर अहम जबानें हैं। इन जबानों के अलावा इस मुल्क में और भी बहुत सी जबानें बोली और समझी जाती हैं, जिनमें इंग्लिश सरे फहरिस्त है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और यही वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह 99% से भी ज़्यादा है। यहाँ के हर शहर में तालीम मैट्रिक तक बिल्कुल फ्री है। ये मुल्क अपने GDP का 7.6% हिस्सा अपने तालीम के निज़ाम पर खर्च करता है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि इस मुल्क का 58% रकबा काबिल काश्त है। सर्बिया में बड़े पैमाने पर ज़राअत का शोबा भी मौजूद है और यही वजह है कि इस मुल्क की मजबूत मईशत में ज़राअत बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में काश्त होने वाली फसलों में सूरजमुखी, शकरकंदी और आलू शामिल हैं। इस मुल्क में हज़ारों एकड़ रकबे पर सेबों और ब्लैकबेरी के बागात भी मौजूद हैं। सर्बिया की 35% आबादी का रोजगार इसी शोबे से वाबस्ता है। सर्बिया में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ के रोड खुले और साफ सुथरे हैं। सर्बिया में 1,12,050 किलोमीटर लंबा सड़कों का आला सिस्टम मौजूद है, जिसमें 12,000 किलोमीटर लंबा मोटरवे का जाल भी शामिल है। इसके अलावा इस मुल्क में रेलवे का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आप लोगों को ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इस मुल्क में जदीद लिफ्टर ट्रेनें भी चलती हैं। दोस्तों, पहले पहल सर्बिया में सियाहत का शोबा ना होने के बराबर था, लेकिन अब इस मुल्क में हर साल सयाहों की एक बड़ी तादाद सैर करने के लिए आती है। इस मुल्क के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर आप मेहमान से नाराज हो जाएं तो खुदा भी आपसे नाराज हो जाएगा, और अगर आपने अपने खुदा को खुश करना है तो अपने मेहमान को खुश कर लें। सर्बिया के लोगों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज समझा जाता है। इसी वजह से हर साल सयाहों की बड़ी तादाद सर्बिया का रुख करती है। दुनिया का सबसे महंगा और आला तरीन गधी के दूध का पनीर भी इसी मुल्क से मिलता है। इसके 1 किलोग्राम पनीर की कीमत तकरीबन 1700 अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4,84,000 रुपए बनते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट भी इसी मुल्क में ही तैयार किए जाते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि इन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर अशिया गधी के दूध से ही तैयार की जाती हैं। इन लोगों का मानना है कि गधी का दूध इस्तेमाल करने से कुदरती खूबसूरती में इजाफा होता है। इसी वजह से इस मुल्क में गधी के दूध की कीमत भी लाखों रुपए बनती है। दोस्तों, सर्बिया के 30% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। सर्बिया के लोग काफ़ी बहुत शौक के साथ पीते हैं, जबकि चाय से बहुत नफरत करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन ये अपनी सुबह का आगाज़ काफ़ी से ना करें। इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि सर्बिया के पहाड़ों में ऐसे गोल शक्ल के पत्थर दरियाफ्त हुए हैं कि जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कहा जाता है कि ये पत्थर लाखों साल पुराने हैं, मगर हैरानी वाली बात तो ये है कि इस ज़माने में इंसान इस तरह के गोल पत्थर आखिर किस तरह तराशते होंगे। दोस्तों, पहली जंग अजीम की वजह एक शहजादे का कत्ल था, और दिलचस्प बात यह है कि उस शहजादे को एक सर्बियन शहरी ने ही कत्ल किया था। इस मुल्क में 7 के करीब नेशनल पार्क मौजूद हैं, जहां पर दुनिया के नायाब और खूबसूरत तरीन किस्म के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के कुदरती वसाइल में गैस, कॉपर, तांबा, लोहा और कोयला शामिल है। सर्बिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल है कि जहाँ अक्सर औकात ज़लज़ले
زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ان زلزلوں کی شدت زیادہ تو نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار یہ زلزلے سربین شہروں کی زندگیاں بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔